آپ کو پتہ ہے دکھ کس کو کہتے ہیں؟ دکھ کی تعریف درویش یہ کرتے ہیں کہ ہماری مرضی اور ہے اور رب کا ارادہ کرم اور ہے، اس کا نام دکھ ہے۔ سکھ کیا ہے کہ ہماری بھی وہی مرضی ہے جو ہمارے رب کی مرضی ہے۔ اگر مالک کریم کا ارادہ کرم یہ ہے کہ لاکھوں کروڑوں مل جائیں تو الحمدللہ، اور اگر اس کا ارادہ کرم یہ ہے کہ ایک وقت روٹی ملے ایک وقت فاقہ ہو تو الحمدللہ۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا۔ ڈھیر سارے لوگ دنیا میں ملتے ہیں جو کہتے ہیں جی مجھے یہ پریشانی ہے، میں سب طبیبوں حکیموں کے پاس گیا، پھر میں آستانوں درباروں مزاروں پہ بھی حاضر ہوا، اس کے بعد میں نے بڑے بڑے دانشوروں سے مشاورت کی، لیکن میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو کیا ہوتا ہے پھر وہ انزائٹی کا، ڈپریشن کا، ٹینشن کا، ذہنی تناؤ کا شکار ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اگر سارے ڈاکٹروں، طبیبوں، حکیموں، دعاؤں، التجاؤں کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں نہ ہو رہا، تو پھر معنی یہ ہے کہ رب کی رضا یہی ہے کہ جو کرم سے اس نے فیصلہ کر دیا ہم بھی اس فیصلے پہ راضی ہو جائیں۔ بے چینی اور اضطراب یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ کچھ اور ہے اور ہماری جد و جہد کچھ اور ہے۔ اس سے ذہنی اضطراب اور تناؤ پیدا ہوتا ہے، اس سے طبیعتیں بے چین اور بے قرار ہوتی۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی یہ ہے، اس کو سمجھیے گا کہ جس طرح قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ کو احسن القصص کہا ہے نا، قصوں میں سے سونا قصہ، خوبصورت داستان جناب یوسف کی۔ اور داستان یہ ہے کہ کبھی وہ باپ کے سب سے زیادہ لاڈلے ہیں اور کبھی وہ جناب یوسف علیہ السلام کنویں کی زینت بن گئے، کبھی ان کے قریب گرم ہوا بھی نہیں آتی اور کبھی ان کے چہرے پر تماچے پڑتے ہیں۔ پھر وہ کنویں سے نکلتے ہیں تو ایک اور تکلیف سہتے ہیں کہ انہیں بازار میں بیچا جاتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی فضل سے اور اس کی توفیق سے ایسی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں انہیں شہزادہ بنا کے رکھا جاتا ہے۔ کچھ زندگی بڑی آسودگی اور آسانی کی طرف بڑھنے لگتی ہے کہ پھر ایک فیصلہ کرم ہوتا ہے کہ جناب یوسف کو جیل میں جانا ہے، تو وہ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، وہ کنویں میں جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، وہ شہزادے بنتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی، وہ دوبارہ جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ پھر اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے کہ جس ملک کے وہ قیدی تھے نا، رب اسی ملک کا انہیں بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ انسانی زندگی کا ایک دستور ہے کہ آپ کو دکھ بھی آئیں گے، سکھ بھی آئیں گے، آزمائشیں بھی آئیں گی، تکلیفیں بھی آئیں گی، لیکن سکھوں کا معاملہ تو ہم بڑے لطف کے ساتھ اور ذائقے کے ساتھ گزارتے ہیں، دکھوں کی باری آتی ہے تو شدید اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بالکل یہی زندگی جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ آپ کبھی خوبصورت پہلوؤں پر غور کریں نا کہ امام علی مقام وہ ہیں کہ کبھی وہ سجدے کی حالت میں نانا کے کندھوں پہ ہیں اور کبھی حضور گلی سے گزر رہے ہیں تو حسنین نانا کے کندھوں پہ ہیں۔ کبھی کیفیت یہ ہے جناب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ وہ اپنی والدہ کے مقدس کاشانہ نور میں خاتون جنت کی گود میں کھیل رہے ہیں، کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس باہوں میں جھول رہے ہیں۔ یہ سارے نظارے انہوں نے دیکھے، لیکن پھر وہی حسین ابن علی تھے جنہوں نے کربلا کا خشک میدان بھی دیکھا، جنہوں نے وہ چٹیل پہاڑ بھی دیکھے، حق کے رستے میں اپنی اولاد کا قربان ہونا بھی دیکھا۔ کسی جگہ شکوہ نہیں کرتے، بلکہ وہ کہتے ہیں جس حال میں میرا رب رکھے میں اسی حال میں راضی ہوں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سکھوں کو تو یاد ہی نہیں رکھتے، ہمیں صرف تکلیفیں یاد رہتی ہیں، صرف آزمائشوں کو یاد رکھتے ہیں، مثبت پہلوؤں کو نہیں سوچتے۔ کوئی بھی کام آپ ہوتا ہوا دیکھ لیں گھر میں، خاندان میں، قبیلے میں، تو اس کے جو خوبصورت، معنی خیز، پروقار، اچھے پہلو، ان پر غور نہیں کریں گے۔ وہ ایک جگہ ایک پنچایت تھی، وہاں کسی خاتون نے شکوہ کیا کہ میرے خاوند نے مجھے یہ تکلیف دی ہے، یہ آزمائش میں مجھے مبتلا کیا ہے، یہاں سخت سست کہا ہے۔ تو ایک دانشور بزرگ بیٹھے تھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ ان بزرگوں نے کہا بیٹا شادی کو کتنا عرصہ بیت گیا؟ تو اس نے کہا میری شادی کو 18 سال ہو گئے۔
تو اس نے کہا یہ جو تم لڑائی فساد جھگڑا دنگا پریشانی بتا رہے ہو یہ تو ایک دن کا ہے، باقی 18 سالوں کے بھی بات بتاؤ نا۔ تم نے ایک دن کا جھگڑا تو یاد رکھا اور اس ایک دن کے جھگڑے کے نتیجے میں آنے والی تکلیف کو بھی تم نے یاد رکھا، لیکن وہ جو 18 سال تمہارے اپنے شوہر کے ساتھ سکھی گزر گئے ان کا بھی تو تذکرہ کرو۔ تو کچھ دیر کی خاموشی کے بعد اللہ نے اس خاتون کے دل میں ٹھنڈک پیدا کی اور وہ کہنے لگی میرے شکوے دور ہو گئے ہیں، اب میں انشاءاللہ کوشش کروں گی کبھی دوبارہ اپنے شوہر کی شکایت نہ کروں۔ آپ بات کو سمجھیں، ہم اپنی زندگی کی صرف شکایتیں یعنی دکھ ہی ہیں صرف زندگی میں، وہ دعا کرتے جی میرے گھٹنے میں درد ہے، باقی جسم ٹھیک ہے نا ماشاءاللہ سارا، اس کا شکر بھی ساتھ ادا کریں۔ دعا کریں جی آج کل کاروبار نہیں چل رہا تو اس سے پہلے ساری زندگی ٹھیک چلتا رہا ہے نا، اس کا شکر بھی ادا کر لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے اللہ کے بندوں کی شان یہ ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بڑا خاص پہلو ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ بھی اپنے اللہ سے راضی ہے۔ اللہ نے انہیں جس حال میں رکھا ہے وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور وہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کسی نے پوچھا یہ بندے کا اللہ سے راضی ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو امام صاحب فرمانے لگے رب تو کریم ہی بڑا ہے، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر دو راضی ہو جاتا ہے، وہ طوائف کتے کو پانی پلا دے تو مالک راضی ہو جاتا ہے، وہ تو مہربانی بڑا ہے، تم نے رو کے دو آنسو بہا دیے وہ راضی ہو جاتا ہے۔ فرماتے بندے کا مسئلہ ہے، مسئلہ تو بندے کا ہے، یہ راضی ہوتا ہی نہیں، یہ ہر وقت شکوے کرتا ہے، ہر وقت شکایات کرتا ہے، ہر وقت اس کا ذہن الجھا رہتا ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نہ اللہ کے دیے ہوئے تھوڑے رزق سے راضی ہو جاؤ وہ بھی تمہاری تھوڑی عبادت سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں سب کچھ چاہیے اور نتیجے میں اگر کوئی خدمت کرنی پڑے، کوئی ڈیوٹی کرنی پڑے، کوئی کام کرنا پڑے تو اس کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ عزیز بھائیوں سمجھیے گا، غور فرمائیے گا، توجہ کیجیے گا اس بات پر کہ ہمیں ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہنا۔ آزمائش آ جاتی ہے، دکھ آ جاتے ہیں، محنت پوری کریں، جد و جہد پوری کریں، جو کام آپ کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے جتنے ضروری اسباب ہیں وہ جمع سارے کریں، لیکن نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیں، رزلٹ اپنی مرضی کا نہ مانگیں۔ یہ عقیدہ توحید یہ ہے کہ نتیجہ جو رب ہمارے لیے نکالے وہ نتیجہ ہمیں قبول ہونا چاہیے۔ درویش نے ایک جملے میں بات ختم کر دی، وہ کہتے ہیں دکھ قبول محمد بخشا، بس راضی رہن پیارے۔ اگر پیارے راضی ہیں دکھ دینے میں تو پھر ہمیں یہ دکھ قبول ہے اور کئی دفعہ قبول ہے۔ تو اپنی طبیعت کے اندر یہ مقام تسلیم و رضا لائیں، ہر وقت اپنے رب سے راضی رہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ بڑا خوبصورت ہے اور حضور اس کو سن کے بڑے راضی ہوئے، صحیح مسلم میں موجود ہے۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر جب سرور کائنات علیہ السلام کو تھوڑا ناراض دیکھا، حضور کے چہرے پر کچھ آثار ناراضگی دیکھے، تو جناب عمر نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا حسین ہے اور کتب احادیث میں چمکتا ہے۔ حضرت عمر نے وہ بات کہی تو حضور کی ناراضگی خوشی میں بدل گئی، نبی پاک علیہ السلام کے چہرے پر جو آثار ناراضگی تھے وہ خوشی کے تصورات میں بدل گئے۔ حضرت عمر عرض کرنے لگے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبسیدنا ومولانا محمد نبیا ورسولا۔ حضرت عمر نے حضور کو ناراض دیکھا تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہیں، اور اللہ نے آپ کو ہمارا نبی اور رسول بنایا، ہم اس بات پر بڑے راضی ہیں۔ ہم راضی ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اسلام ہمارا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، بڑے راضی ہیں۔ بس یہ رضا والا جملہ کہا تو اللہ کے رسول خوش ہو گئے۔ تو اللہ سے راضی رہیں، آپ کے تصورات میں شکوے پیدا نہ ہو، شکایتیں نہ ہو، الجھے نہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا خیال ہے میری بڑی شان ہے تو میرے اوپر مشکلات کیوں آتی ہیں۔ دوست اکثر کہتے ہیں جی میں صدقہ بھی دیتا ہوں، نمازیں بھی پڑھتا ہوں، دل کسی کا نہ دکھے اس کے لیے بھی پوری کوشش کرتا ہوں، میرا زندگی کا مزاج یہ ہے کہ میں
कोशिश करता हूँ कि किसी को मेरे लहजे से, अंदाज से, उठने बैठने से अजियत ना पहुँचे, लेकिन फिर भी मुझे मसाइब आते हैं। हम उन्हें कहते हैं आप इबादत करें, मेहरबानी फरमाएं, तजारत तो ना करें। आपकी राय ये है कि मैंने सदका दे दिया, मुसीबत कोई ना आए, मैंने नमाज पढ़ ली, मुशक्कत कोई ना आए। तो कानून कुदरत ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आती अंबिया पे हैं, और हुजूर फरमाते हैं मैं अल्लाह का लाडला महबूब हूँ, मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा तकलीफ़ें आई। ये आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहेंगे तो देखें आपके मिजाज में कमाल बुर्दबारी पैदा हो जाए, एक ठहराव आएगा। ये दोस्त इंतज़ामात कर रहे होते हैं ना, प्रोग्रामों के, इज्तिमात के, महफिल के, तो मैं एक ही बात सबसे करता हूँ, मैं कहता हूँ आपने ना बुर्दबार रहना है, आपने तहम्मुल से रहना है। हम देहाती लोग हैं, तो हमारे यहाँ शादियाँ होती थी ना, तो शादियों पे रिश्तेदार इकट्ठे होते थे, तो सिर्फ ये फिक्र नहीं होती थी कि खाना पूरा हो जाए, सिर्फ इतनी फिक्र नहीं होती थी कि इनके सोने का इंतज़ाम हो जाए, एक फिक्र और भी होती थी कि बंदे बड़े इकट्ठे हुए हैं, सारे बरादरी इकट्ठी हुई है, कि लड़ ना पैन आपस में। हमारे यहाँ ना चढ़ाने वाले ज़्यादा खतरनाक नहीं होते, चिढ़ने वाले ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जो ज़रा सी बात पे गुस्से में आ जाएं, ज़रा सी बात पे चिढ़ जाएं, कहीं सुकून ही नहीं, ठहराव ही नहीं ज़िंदगी में। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें। मेरे रब ने जहाँ मुझे रखा है सबसे ज़्यादा बाकमाल रखा है। जहाँ मैं हूँ खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहाँ मैं हूँ वहाँ कोई नहीं है। आप अपने रब की रज़ा पे राज़ी रहें कि मेरी जहाँ ड्यूटी है, क्या ही बात है, मेरी जहाँ ड्यूटी, हज़रत सिद्दीक़ अकबर को अमीरुल मोमिनीन बनाया गया, लेकिन जनाब बिलाल हबशी के पास मदीने वाले महबूब के मेहमानों की जिम्मेदारियाँ थी, मस्जिद नबवी की कुंजियाँ थीं। कमाल उनका भी बड़ा है और कमाल बिलाल हबशी का भी बड़ा है, हालांकि वो तो मस्जिद में झाड़ू देते थे, खिदमत करते थे। तो आप अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहें, जहाँ रब ने आपको रखा है, जिस मकाम पे रखा है वहाँ आप राज़ी रहें। आपको इत्मीनान महसूस होगा, आप सुकून में आ जाएंगे, दिल में ठंडक महसूस करेंगे, परेशानियों से निकलेंगे। ये हदीस देखिए, इमाम गज़ाली ने लिखी है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास ना सहाबा की एक जमात आई। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम ईमानदार हैं। तो हुजूर ने फरमाया तुम्हारे ईमान की निशानी क्या है, तुम साहिब ईमान हो तो दलील क्या है। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, ये ज़रा दलील सुनना। अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह मुसीबत आए तो सब्र करते हैं, नेमत मिले तो शुक्र करते हैं, और या रसूलल्लाह रब जो फैसले कर दे हम उस पर राज़ी रहते हैं। हुजूर फरमाने लगे, काबे के रब की कसम तो वाकई ईमानदार लोग। अगर तुम अल्लाह के फैसलों पे राज़ी हो, अगर तुम नेमतों पे शाकिर हो, मसाइब पर साबिर हो, तो तुम वाकई मोमिन हो। तो ये याद रखें अच्छी तरीके से कि हमेशा अपने आप को अपने रब के फैसलों पे राज़ी रखें। हमेशा कोशिश करें कि मुकद्दर से शिकवा न करें, तकदीर से शिकायत ना करें। जो हमें नहीं मिला उसके बारे में अपनी तबीयत के अंदर तड़प और तलब ना पैदा करें। बस जो फैसला रब ने कर दिया उस फैसले पर हमेशा राज़ी रहिए, करके देखें। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, एक पूरी जमात जन्नत में जाएगी लोगों की, फरिश्ते उनसे पूछेंगे कि मियाँ हिसाब दे आए हो? तो वो कहेंगे हमें तो किसी ने हिसाब पूछा ही नहीं। उनसे पूछा जाएगा पुल सिरात देखी है? कहेंगे नहीं हमने तो नहीं देखी। उनसे पूछा जाएगा कि मिज़ान अमल? तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं। तो कहा अच्छा तुम बड़े ख़ास लोग हो, दुनिया में करते क्या रहे हो? तो कहेंगे करते कुछ भी नहीं थे, रब के फैसलों पे राज़ी रहते थे। और तिबरानी में एक रवायत ऐसी भी मौजूद है कि हुजूर फरमाते हैं, रब कहता है जिसने मेरे फैसलों पे राज़ी नहीं रहना वो रब कोई और ढूंढ ले। अगर तुम मेरे फैसले पे राज़ी ही नहीं हो, ओ भाई मैं अपने इदारे का सरबराह हूं, जो मेरा फैसला नहीं मानेगा वो निकलेगा इदारे से। मैं अपनी जमात और तंजीम के ताल्लुक से कोशिश करूंगा कि अमीर की इताअत का सबक दूं। अगर कोई नज़्म व ज़ब्त दुरुस्त नहीं करेगा, ये खाल है यहाँ के जो मैनेजमेंट के काम है, मामलात हैं, एक सरबराह आप ने बनाया होता है, अब उसकी अगर बात नहीं मानेगा कोई वर्कर, कोई काम करने वाला, तो यकीनन वो कहेंगे कि मियाँ आप बात नहीं मान रहे, तुम्हारा नज़्म व ज़ब्त खराब होता है। लिहाजा अगर आपने हमारे नज़्म के अंदर नहीं रहना तो आप निकल जाएं। तो अल्लाह के फैसलों को जो लोग तस्लीम नहीं करते,
اللہ کے فیصلوں کو جو لوگ تسلیم نہیں کرتے یقیناً وہ کمزور ہو جاتے ہیں. آج بڑے لوگ ہیں جو وظیفے پوچھتے ہیں اللہ کیسے راضی ہوگا. بتاؤں وظیفہ آپ کو. امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا مالک میری قوم پوچھتی ہے تو کیسے راضی ہوگا, ہم تجھے راضی کرنا چاہتے ہیں تو کیسے راضی ہوگا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رب کریم نے فرمایا ان سے جا کے کہہ دو کہ مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. یہ اپنے رب سے راضی رہیں, جو رب ان کے لیے فیصلہ کرے. وہ حضرت سفیان ثوری دعا مانگ رہے تھے نا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا, یا اللہ راضی ہو جا. تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہا بھی پردے کے پیچھے بیٹھی تھیں. تو جب انہوں نے بہت زیادہ اس دعا پر اصرار کیا نا, یا اللہ راضی ہو جا, تو پردے کے پیچھے سے بول پڑی, کہنے لگی سفیان اب کچھ اور نہ مانگے اللہ سے, آگے نہ چلے. جناب سفیان کہنے لگے میں دعا ہی کر رہا ہوں کہ یا اللہ تو راضی ہو جا. تو فرمانے لگی پہلے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آپ اللہ سے راضی ہیں. آپ تو کہتے ہیں یہ ہے تو یہ نہیں ہے, کبھی یہ بھی مل جائے نا. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو پہلے خیال تھا ایک سواری مل جائے چاہے موٹر سائیکل ہی ہو, مل گئی. اب بڑے پریشانی ہوتی ہے, کبھی 4 ٹائروں والی ہوتی نا, وہ بھی مل گئی, دے دی, طلب ہی یہ تھی. اب خیال آتا ہے کبھی تھوڑی سی بڑی مل جائے نا, وہ بھی مل گئی. اب جن کی ذرا گاڑیاں اونچی ہیں, ٹائر چوڑے ہیں, وہ پریشان کرتے ہیں, تو بندہ تو روک ہی نہیں رہا کہیں. تو حضرت کلیم سے رب نے فرمایا ان سے کہو مجھ سے راضی ہو جائے میں بھی ان سے راضی ہو جاؤں. لیکن ہماری طبیعت کی بے چینی, ہمارے مزاج کی بے قراری, ہمارے لب و لہجے کا وہ عالم کہ ہم خوش نہیں ہوتے. ڈھیر سارے لوگ ہیں, آپ کچھ بھی کر لیں, کچھ بھی گھر میں لے آئیں, کچھ بھی ہو جائے, کتنی بھی نعمت مل جائے, ان کا مزاج اس طرح کا بن جاتا ہے خوش نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہتا ہوں کہ بعض دوست ایسے ہیں جن کا انداز اس طرح کا ہے کہ ان کو کوئی بھی نعمت مل جائے تو ان کی طبیعت سکون پذیر نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سے بڑے صالح آدمی ہیں, نیک آدمی ہیں. حضرت عمر کے صاحبزادے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ بڑے نیک ہیں. تو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا ایک صاحبزادے بیمار تھے. یہ جو بچے بیمار ہوں یا کسی تکلیف میں ہوں تو یہ ماں باپ کو بڑا بے چین کر دیتے ہیں. اپنی بھوک بھی بندہ سہ لیتا ہے, اپنی بیماری اور تکلیف بھی سہ لیتا ہے, لیکن اگر اولاد کسی آزمائش کا شکار ہو جائے, پریشانی کا شکار ہو جائے تو انسان بڑی تکلیف میں آ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان تھے اپنے بیٹے کو لے کر, اور جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ شدید ذہنی اضطراب میں مبتلا ہیں سیدنا عبداللہ ابن عمر. اللہ کا فیصلہ ایک کرم آیا اور ان کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا. جب ان کے صاحبزادے وصال کر گئے نا تو ظاہر ہے کہ بیماری سے بڑا غم تو صاحبزادے کا انتقال کر جانا ہے. تو جنازے کے لیے جو لوگ آئے اور اس کے بعد جو تعزیت کے لیے لوگ آئے وہ کہتے ہیں ہم نے جناب عبداللہ ابن عمر کو بڑا مطمئن دیکھا. ہم نے دیکھا کہ بیٹے کے انتقال کے بعد ان کی طبیعت میں ایک ٹھہراؤ آ گیا, اور آنے جانے والوں کو بڑے اطمینان سے, بڑی محبت سے ملتے, ان کا انداز بڑا منفرد ہو گیا. ایک صاحب نے پوچھ ہی لیا کہ جناب آپ پہلے بڑے بے چین تھے, اب آپ کی طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا, وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے جب تک وہ بیمار تھا میری ذمہ داری تھا اور میں بے چین تھا. فرمایا میرے رب کا فیصلہ کرم آ گیا ہے اور وہ میرے رب کے حضور حاضر ہو گیا ہے. گویا آپ جس بارگاہ میں گیا ہے وہاں رحمت ہی رحمت ملے گی, وہاں کرم ہی کرم ملے گا. اب میں مطمئن ہو گیا ہوں کہ اللہ کی رحمتیں قبر میں اس کا استقبال کریں گے. جب تک میری ڈیوٹی تھی تو میں پریشان تھا, بے چین تھا, بے قرار, اب تو حاضر بارگاہ ہو گیا اور میں اپنے رب کی رضا پہ راضی ہوں. جب تک اللہ نے چاہا بیٹا میرے پاس رہا, اور جب اللہ نے چاہا اللہ نے اسے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. میرے بھائیوں یاد رکھیے گا, ہمیشہ اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھائیے گا کہ زندگی کے اندر کبھی بھی اللہ کے فیصلوں پر شکوہ کرنا اور اللہ کے فیصلوں پر اظہار ناراضگی کرنا معاذ اللہ, اس سے اپنے دامن کو ہمیشہ بچا کے رکھیں اور پناہ میں رکھیں اپنے دامن کو کہ کبھی بھی انسان اس طرح کا نہ ہو جائے. میں دیکھتا ہوں شدید بے چینی یہ ہمارے ماحول میں, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, جو
लोगों से शदीद एक दूसरे से हमारी तबीयतें खिंच जाती हैं और तनाव और खिंचाव पैदा हो जाता है, और फिर लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। हत्ता कि बाज़ लोग माज़अल्लाह इंतहाई कदम उठाते हैं, खुदकुशी की तरफ बढ़ जाते हैं। और बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों का हम ऐसा रुझान देखते हैं कि वो अजीब परेशानी कुन गुफ्तगू करते हैं, बस उसका इरादा था मुल्क से बाहर जाने का और वो हालात साजगार नहीं हुए, किसी वजह से नहीं जा सका। तो भाई सारे लोग नहीं जा पाते। आप ढेर सारे लोगों से पूछ लीजिएगा कि वो ज़िंदगी में कुछ और करना चाहते थे, लेकिन अल्लाह का इरादा करम उनके लिए कुछ और था। और ये एक ऐसी अल्लाह की तौहीद की अलामत है कि मौला अली शेर खुदा फरमाते मैंने इसी से तो रब को पहचाना है कि जो मैं करना चाहता था वो नहीं हुआ, बल्कि वो हुआ जो मेरा रब चाहता था। फरमाते मैंने किसी काम के लिए सारे असबाब जमा कर लिए, जब नहीं हुआ तो मैं समझ गया ये करना मेरे अल्लाह ने। तो मेरे अजीज़, ये तो अल्लाह की बहुत बड़ी उसके होने की अलामत है कि आप उसकी रज़ा पे राज़ी रहें। हज़रत इब्ने वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मुस्तजाबु दावात थे, जो दुआ मांगते थे कबूल हो जाती थी। अल्लाह का उन पर ख़ास इनाम था, और ये बात बड़ी मशहूर हो गई, दूर दूर से लोग उनके पास दुआएं कराने आते थे। खुद वो नाबीना थे, बिनाई नहीं थी। तो कुछ लोगों ने उनसे कहा कि आप अपने लिए भी दुआ कर लें। तो फरमाने लगे मेरे रब ने बड़ा अरसा मुझे आंखों का नूर अता किया है, अब वो ले गया है तो मैं अपने रब की रज़ा पे राज़ी हूँ। अब उसमें होता क्या है, दुख और तकलीफ और अल्लाह के फैसले पे राज़ी रहने में ना एक ख़ास लज्जत भी है। सिर्फ सुखों का मज़ा नहीं होता, दुखों का भी मज़ा होता है। हाँ हाँ, ज़ख्मों की भी एक लज्जत होती है। ये कभी आपके कोई ज़ख्म हो जाए और ठीक होने के करीब आए तो आप उसे छेड़ के देखें, उसकी भी एक लज्जत, दुखों का भी एक मज़ा। सुखों में तो लोगों को रोना नहीं आता, जो बड़े सुखी होते हैं वो तो काबे जाके नहीं रोते। नाराज़ ना होइएगा मुझसे, उनको तो मदीने जाके रोना नहीं आता। ये दुख एक ऐसी चीज़ है जो बंदे के दिल को नरम रखते हैं। ये आजमाइश एक ऐसी चीज़ है जिसमें नफसानी कुव्वतें ख़त्म होती। कोई ना कोई आजमाइश इंसान के साथ रहे तो अल्लाह के हुजूर हाजिर रहता है। दुखों को, बीमारियों को, तकलीफ़ों को कभी भी बुरा नहीं जानना चाहिए। ये तो इंसान को अल्लाह के करीब कर देती हैं, दिलों को नरम कर देती। जिनको हम बाज़ औक़ात बड़ी आजमाइश समझ रहे होते हैं वही तो खैर बन जाती। हज़रत जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम शदीद अलील हो गए, शदीद बीमार है, 16 साल गुजर गए बीमारी को। तो आपकी अहलिया ने एक दिन आपसे कहा अल्लाह के नबी हैं, दुआ ही मांग लें, अल्लाह शिफा दे दे। तो जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम अपनी अहलिया से फरमाने लगे शिफा कितना अरसा रही है? उन्होंने कहा 60 साल। फरमाया बीमारी को कितना अरसा हुआ? कहा 16 साल। फरमाने लगे ज़रा बीमारी को भी 60 हो लेने दे, फिर दुआ मांग लेंगे। हो लेने दे ज़रा 60 साल। अल्लाह की रज़ा पे राज़ी रहने का फैसला किया। आपकी ज़ुबान मुबारक से ये जुमले निकले कि 60 साल हो जाएंगे तो कर लूँगा दुआ, अल्लाह ताला ने उसी वक्त शिफा अता फरमा दी। ठीक हो गए जनाब अय्यूब। कुछ दिन गुजरे ना तो आपकी अहलिया ने एक सवाल पूछा, कहने लगी अय्यूब ये बताइए, आपने बीमारी भी देखी, शिफा भी देखी, बीमारी ठीक थी कि शिफा? आप फरमाने लगे सारे दिन ही अल्लाह के हैं जिस हाल में रखे ठीक है। वसल अच्छा है ना फिराक अच्छा है, यार जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। मैं सारे दिन उसके हैं। लेकिन फरमाने लगे अगर तुम मुझसे पूछो ना मेरी ज़ाती राय, तो बीमारी बड़ी अच्छी थी। उन्होंने कहा यूं बीमारी अच्छी थी? आप फरमाने लगे जब मैं बीमार था ना तो 24 घंटे में एक बार मेरा रब मेरा हाल पूछता था। फरमाया 12 घंटे तो इस मजे में गुजर जाते थे कि रब ने हाल पूछा है, और फिर अगले 12 घंटे मैं इंतजार करता था कि मेरा रब दोबारा कब हाल पूछेगा। तो मैं 24 घंटों की लज्जत नहीं बता सकता जो उसके हाल पूछने से तारी होती। तो फरमाया शिफा तो मिल गई है पर अब वो हाल तो नहीं ना पूछता। अब वो हाल, ओ मेरे भाई, इस बीमारी में जो लज्जतें हैं, जो करम नवाजियां हैं, जो रहमतें, उनको भी तो देखें। अपने करीम रब की रजा पे राजी तो रहे।
खबर मशहूर हो गई थी इमाम हुसैन शहीद हो जाएंगे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी ये खबर इरशाद फरमाई। पता मौला अली को भी था, सैयदा पाक भी जानती थी, इमाम हुसैन भी जानते थे। ये खबरें रही हैं ना। हजरत सिद्दीक अकबर खड़े हैं, जनाब उमर खड़े हैं, हजरत उस्मान खड़े हैं ओहद पहाड़ पर, तो पहाड़ हिलने लगा। आप देखिए ना, सही हदीस में मौजूद है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया पहाड़ ठहर जा, तेरे ऊपर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद खड़े हैं। तो हुजूर ने बता दिया ना कि जनाब उमर भी शहीद होंगे, जनाब उस्मान भी शहीद होंगे। लेकिन क्या एक दफ़ा भी हुजूर ने ये दुआ मांगी कि अल्लाह इन्हें शहादत से बचा? माज़अल्लाह कोई दुआ मांगी कि ये शहीद ना हो, कत्ल ना किया जाए? ये तो शहादत है। इमाम हुसैन को पता है, मौला अली को पता है, सैयदा फातिमा को पता है, ये खबर मशहूर है, ये शहीद हो जाएंगे। और ये भी पता है कि आजमाइशें आएंगी। लेकिन किसी ने भी ये दुआ नहीं मांगी अल्लाह इन्हें आजमाइशों से बचा। जिसने भी दुआ मांगी है यही मांगी, अल्लाह सब्र भी अता फरमा और इस्तकामत भी अता फरमा। इस बात को समझे आप कि आप बच्चे को अगर डराएंगे ना, इम्तिहान खतरनाक होते हैं, इम्तिहान नहीं देने, तो वो तो किसी जगह कामयाब नहीं होगा। उसको इम्तिहान का खौफ न दिलाएं, उसकी तैयारी कराएं, उसकी जहन साजी करें कि इम्तिहान देना है, उसको ये शऊर दें कि बेटा कामयाब होना है। हमने डरा दिया है बच्चों को, हमने उन्हें इस तरह का बना दिया है कि वो सहमे रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा। हजारों सैकड़ों लोगों को रोज जीटी रोड से गुजरना पड़ता है, लाखों करोड़ों लोग गुजरते होंगे। अल्लाह माफ करे को सबका एक्सीडेंट तो नहीं ना हो जाता। तो अगर आप बच्चों को छुपाते भी रहें कि रोड पे नहीं चढ़ना, भाई उन्हें आप गाड़ी सही चलानी सिखाएं, उम्र के मुताबिक उनको सवारी दें, उनकी ट्रेनिंग सही कराएं, उन्हें कहें कि ये ट्रैफिक के कवानीन है, इनकी पाबंदी करो। लेकिन उन्हें ये खौफ ना दिलाएं कि रोड पे नहीं जाना, ये खौफ ना दिलाएं उन्हें कि हमने इस राह से गुजरना नहीं, पता नहीं क्या हो जाएगा। ओ भाई, इस तरह तो सांप से डरता डरता रस्सियों से भी डरने लगेगा। अल्लाह जो फैसला कर दे उस फैसले पर पूरी तरह राजी रहना है। हमारे मिजाजों में मकामे तस्लीम और रजा नहीं है। ये मोमिन दयानतदार क्यों होते थे? करोड़ों रुपया एक शख्स का सामने पड़ा है और बंदा वो है जिसने सुबह से खाना नहीं खाया, लेकिन वो करोड़ों रुपए पे नजर नहीं डालता था। क्यों? कि वो अल्लाह के फैसले पे राजी था। वो कहता था ये चाहे करोड़ों है पर मेरा नहीं है। आज लोग लोगों का माल दे के साजिशें नहीं करते, शरारतें नहीं करते, लालच नहीं पैदा करते, चोरी डकैती धोखा फरेब फराड क्या क्या चाले नहीं चलते। अगर ये अल्लाह के फैसले पे राजी रहे कि रब ने जो मेरे लिए रखा है वही मेरा हक है, तो कभी इनकी तबीयत में ये बात पैदा ना हो कि हमने धोखा देना है, फ्रॉड करना है, फरेब करना है। आप मकाम में तस्लीम और रजा पे आ जाएं। ढेर सारे लोग हैं जो जहां खड़े हैं वहां राजी नहीं, सामने वाला उन्हें बड़ा खुश नजर आता है, बड़ा खुश, यार मैं बड़ी तकलीफ में हूं, ये फलाने शोबे वाला बड़े सुकून में है। तो भाई कभी उससे भी तो पूछ के देखना, उससे पूछ, वो कहेगा जितने कांटों पे मैं बैठा हूं दूसरा है ही कोई नहीं। हम जो काम कर रहे होते हैं ना उस काम का मजा नहीं लेते, हमें वो करना है जो सामने वाला कर रहा है। भाई आप जो कर रहे हैं उसको मजा लेके करें, मकाम तस्लीम और रजा पे रहें। वो जो सामने वाला कर रहा है अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है, वो करेगा। और यही बात यहां तक पहुंच जाती है कि हमें सब का पता होता है कौन क्या कर रहा है, अपना नहीं पता होता, क्योंकि हम वो चाहते हैं जो हमारा हक नहीं, उस तरफ बढ़ते हैं जो हमारा नसीबा नहीं। तो अच्छी तरह इस बात को अपने जहन में बिठाएं कि अल्लाह के फैसलों पे राजी रहना, अल्लाह की रजा पे राजी रहना, अपने रब से हर वक्त राजी रहना, ये बंदा मोमिन की शान है। अगर अल्लाह के फैसलों पे राजी रहोगे ना तो जिंदगी में इतना सुकून आ जाएगा, इतना इत्मीनान आ जाएगा, लहजों में इतना ठहराव आ जाएगा, आपको महसूस होगा कि आपकी शख्सियत संजीदा हो गई है, वज़ादार हो गई है। आपके मिजाज के अंदर एक अल्लाह ताला ने खास कमालात रख दिए। लेकिन अगर आप ये नहीं करेंगे, अल्लाह के फैसलों पे राजी नहीं रहेंगे, तो फिर आप नतीजा उसका देख लीजिएगा। हर वक्त की बेचैनी, बेकरारी, उलझाओ और तबीयत के अंदर इस्तराब, यह आपको बेचैन रखेगा। हम अपनी ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा ये वाला फैसला ले आए, आप देखें ना, अंदाज देखें, 14 लोग शहीद हो गए थे बद्र में,
उनमें से तो कोई किसी सूबे का गवर्नर नहीं बना। उन्होंने तो मक्का को फतह होते नहीं देखा, उन्होंने तो रूम को, यमन को, शाम को फतह होते नहीं देखा। लेकिन याद रखिएगा, उन 14 लोगों का खून बुनियाद बना था कि अल्लाह ने इस्लाम को ताकतें और कुव्वतें अता फरमाई। अल्लाह के फैसलों पे राजी थे कि आपने यहां जान देनी है, उन्होंने पेश की। बाद में उरूज आया, कमाल आया, इज़ा जा नस्रुल्लाह वल फतह, अल्लाह ने मदद की, फतह आ गई। लेकिन उन लोगों ने उस वक्त ये फैसला किया कि हमें अल्लाह की रिजा के लिए डटना है, खड़े होना है। तो सब लोग, मैं अक्सर कहता हूं, ये तहरीक ख़त्म नबुव्वत पर लोग कलाम करते हैं तो कायदीन का, उलमा का नाम लेते हैं। मैं कहता हूं बिल्कुल ठीक है, इन लोगों ने बड़ी खिदमत सर अंजाम दी, लेकिन जो इनके पीछे लोग थे, जो कोशिशें करते रहे, जो अवामी ताकत थी, उन सब की हिम्मतें भी शामिल हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह आया हूँ यहाँ और सीधा आके बयान करके निकल के जा रहा हूँ, तो ये सारा कुछ मेरी कावश नहीं है। ये तो जो लोग आधी रात को सड़क पे पोस्टर लगाते रहे, दिन को यहाँ आते रहे, रात जागते रहे, मेहनत करते रहे, परेशान होते रहे, उलझते रहे, ये तो उन लोगों की कावश है, ये उन लोगों का कमाल है। हम समझते नहीं इस चीज को। जब तक आप अपने मिजाज में ठहराव नहीं लाते और छोड़ दें दूसरों का काम अपने खाते में डालना, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, ये भी मैंने किया, ये भी मैं, इससे भी बेचैनी पैदा होती है। हमने जो किया है हम उस हद तक रहें और अल्लाह तबारक व तआला के फैसले पर सरे तस्लीम खम करें। यकीन करो, अल्लाह का फैसला कैसे मानना है, इसकी अगर किसी ने सही तस्वीर देखनी है तो वाक़या करबला को देखें। यानी कायनात के वो लोग जिनका खानदान भी सबसे ऊंचा है, हसब भी सबसे ऊंचा, नसब भी सबसे ऊंचा, कमाल भी सबसे ऊंचा, वज़ादारी भी सबसे ऊंची, इल्म, फजल, शोहरत, इज्जत, विकार, शराफत, नजाबत, हर चीज में वराउल वरा है। लेकिन उनकी कैफियत मेरे अजीज ये है कि इमाम अली मकाम के सामने उनकी सारी औलाद शहीद हो गई। यहाँ ना इस इतने बड़े मजमे में किसी की कटी हुई उंगली फेंक दी जाए ना, उंगली का टुकड़ा इंसानी उंगली का, तो लोग खौफ से भाग जाए। हम बातें सुन लेते हैं, कर लेते हैं, हम समझते नहीं कि ये कितना अजीब मंजर है। आप ये बात समझ सकते हैं कि हजरत अब्बास के बाजू कटे, पूरे पूरे बाजू काट डाले गए तो कैसा मंजर होगा। और इमाम हुसैन का सर काट के नेज़े पे लगा दिया गया, बाकी जिसमें अथर करबला में पड़ा है, और सर भेज दिया गया दमिश्क में, तो कैसी मंजर कशी होगी। लेकिन इमाम हुसैन से लेकर जनाब ज़ैनब तक और इमाम हुसैन से लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन तक आपको जो बंदा भी मिलेगा रब की रज़ा पे राज़ी मिलेगा। किसी जगह वो शिकवा करते नज़र नहीं आते। वो समझते हैं ये हमारे रब की मर्जी, हम इस पे राज़ी हैं। जब तक नाना के कंधों पे थे तब भी राज़ी हैं, और जब घोड़े की पुश्त पे हैं तब भी राज़ी हैं, और जब मदीने से परदेसी होकर निकल रहे हैं फिर भी राज़ी हैं, और जब सर काट के नेज़े पे लगा दिए गए हैं तब भी राज़ी हैं। हर हाल में अल्लाह की रज़ा पे राज़ी। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन, वो अल्लाह से राज़ी हैं और अल्लाह उनसे राज़ी है। कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को वाक़या करबला इस अंदाज में सुनाया जाए कि उनके अंदर जुर्रत पैदा हो, जुर्रत इजहार पैदा हो, हक का जज्बा पैदा हो। इमाम हुसैन की शहादत इस लहजे में कभी ना सुने ना बयान करें कि जिससे कोई कमज़ोरी अपनी तबीयत में पैदा हो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम जुर्रत की अलामत। इमाम हुसैन का, वो किसी ने कहा था सुनाओ अपने बच्चों को कहानी खैबर व खंदक की, अली की बात सुनकर दिलों से डर निकलते हैं। खौफ दूर होता है मौला अली की बातें सुनकर। तो अपने दिलों के अंदर ये जज्बा अपने बच्चों को लाएं। और फिर मैं आपकी खिदमत में एक आखिरी बात ये भी अर्ज़ करूँगा जिसे कभी ना भुलाइएगा। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का ये खूबसूरत पहलू आपने कभी नहीं भुलाना, कभी नहीं छोड़ना कि हक के रास्ते में आप अकेले भी हों, आपके पीछे लाखों हज़ारों लोग ना भी हों, तो हक फिर भी हक होता है। हमेशा कसरत जो होती है वो सदाकत की दलील नहीं होती। हम ना सियासी बयानबाजी करते हैं कि जो सौदा मार्केट में बिकता है वही बयान हम भी दे देते हैं, हक नहीं बोलते। हम तो अपने घर में हक नहीं कहते, अपने महकमे में हक और सच नहीं कहते, अपने अजीज़ों में सच्ची बात नहीं करते। क्यों? कि हम हर तरह से डिप्लोमेस होते हैं,
کہ میں لوگوں کی گڈ بک میں رہوں، یہ انداز درست نہیں ہے۔ آپ سچی بات کر دیں، اثر اس میں اللہ پیدا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا آنا قبول کرے۔